لیکن یہی سن رہی ہوں کہ بہت ٹریجڈی ہے ان کی شاعری میں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اچھے اچھے بھی ان کے اتنی خوشیاں میسر آئیں کہ اچھے کلام بھی لکھیں وہ. اور ان کے لیے میں نے ایک منظوم لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتی ہوں. جی. ہے آج کی شام جو تمثیلہ لطیف کے نام، جن کا پرکیف وہ دل نشیں ہے کلام، شاعری میں ہے ان کی سوز و گداز، سب کے درد زباں ہیں، سب کے ورد زباں ہے ان کا نام. ہیں پاک وطن میں آج کل وہ مقیم، ان کے مداح ہیں خاص و عام. اچھا، روح پرور ہے ان کا عرض ہنر، اور بادہ شوق کا ہو جیسے جام، قدرداں ان کی کیوں منور نہ ہو، ہے ادب میں بلند ان کا مقام. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت 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 اچھا. بہت شکریہ. ماشاء اللہ، بہت شکریہ محترمہ سیدہ محبت جہاں صاحبہ. ابھی جی. سید ایاز مفتی صاحب اور صالح اچھا صاحب بھی بہت اچھے طریقے سے تیاری کر کے انہوں نے تینوں کتابوں کے تفصیل لکھے ہیں. ابھی جی. 10 کے ماشاء بعد وہ جوائن کریں گے. اور کسی صاحبہ پھر ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں شاید. تو میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں ہماری جو 3 اسٹار رائٹر ہیں ان کو مبارکباد اور حوصلہ افزائی کے لیے اپنے خصوصی کلمات سے نوازیں. مسلم اقبال ظہر صاحب. جی رم بھائی، یہ کہہ لیجئے کہ میں مطالعہ نہیں کر سکا ان کی کتب کا. کوئی بات نہیں، آپ بس کسی مبارکباد دے دیجیے. میں وہ پتہ اور نہیں پھر بھی میں صالح اچھا صاحب کی جب پھر تک تبصرہ نکال دوں. جی پھر بھی پروفیسر صاحب نے ابھی جو کچھ فرمایا ان کے بارے میں، اور جو اشعار کوٹ کیے بہت عمدہ اشعار تھے، بہت پسند آئے. اور اس سے اندازہ ہوا کہ یقیناً وہ ایک بہت قابل ترین شخصیت ہیں اور اچھے بہت عمدہ اشعار نکالتی. میں ان کو اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ادیبہ و شاعرہ محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کو 3 اسٹار پروگرام میں ان کی 3 بہترین تخلیقات پر نہایت پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ اور دعا گو ہوں کہ ان کا قلم مزید کاوشات کی تخلیق سامنے لاتا رہے. آمین. بعد ازاں اپنے بہت ہی پیارے اور مخلص عزیز ارحم روحان صاحب کو ان کی زبردست ادبی سرگرمیوں پر اور غیر معروف ادیبوں اور شاعروں کو منظر عام پر لا کر بام عروج پر پہنچانے کا لازوال کام جو وہ کر رہے ہیں، یہ اس کی پذیرائی کے لیے میرے پاس الفاظ کی شدید قلت. پھر بھی میں صمیم قلب سے ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ ہمیشہ ان کو شاد و آباد رکھے. ارحم بھائی، السلام علیکم. جی بہت شکریہ محترم اقبال ظہر صاحب. اور ابھی ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں اہل حاضر کے عظیم نقاد محترم جناب صالح اچھا صاحب نے جوائن کیا کینیڈا سے. خوش آمدید سر. اور السلام آپ نے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محترم جناب جناب صالح اچھا صاحب نے تمثیلہ لطیف صاحبہ کی تینوں کتابوں پر تبصرہ لکھا. ان کا PDF JPG بھی بھیج دیا ہے. اور ابھی بقول اقبال کے 10 صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے سارے گھوڑے ہم نے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. انشاءاللہ صالح اچھا صاحب بنفس نفیس پیش کریں گے. میں ابھی وہی نکال رہا تھا. جی میں پہلے وہ اپنے فائل نکال لوں یہاں پڑھنے کے لیے. جی اتنی دیر میں 5 منٹ 10 منٹ کے لیے کسی اور کو بلا لے، میں فائل نکال لیتا ہوں. میں ابھی پہنچا ہوں، میں لیپ ٹاپ کھولا میں نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا. تو جب تک آپ فائل نکالیں تو تب تک ہم محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کی جو کلام شاعر بازبان شاعر وہ سنتے ہیں تاکہ آپ کو تبصرہ کرنے میں اور آسانی ہوگی. میں ملتمس ہوں محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ سے. اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز ہے ان کا غزل پڑھنے کا. تو جس طرح وہ لکھتی اچھا ہے اس طرح پڑھتی بہت اچھا ہے. تو میں ملتمس ہوں محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کہ آپ اپنا پسندیدہ کلام سنائیے.
بہت شکریہ روحان سر آپ کا. تمام سنتی سماعتوں کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ویسے تو تخلیق کار کو اپنا ہر کلام ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اس جی میں جی سے یہ کہنا کہ پسندیدہ کلام تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بہت مشکل. میں نہیں، تو کہیں سے کبھی بھی پڑھ کہیں سے بھی پڑھ دیجیے کوئی بات نہیں. جی جی سارے بالکل. بچے عزیز ہیں، سارے بچے اچھے لگتے ہیں اپنے. ہاں جی جی بالکل ایسے ہی ہے. چلیں اب تاکچے کی دیپ کو خواہش نہیں رہی. ہاں پھر پڑھیں، آواز کٹ رہی ہے. اب تاکچے کی دیپ کو خواہش نہیں رہی. واہ، اچھا جی. اچھا. اب تاکچے کی دیپ کو خواہش نہیں رہی. ہم، آنکھوں میں سوز دل میں بھی آتش نہیں رہی. اور اچھا. افسوس ہم کو بھول گیا ہے فرض منصبی. افسوس ہم کو بھول افسوس گیا. فرض منصبی. ہم، افسوس ہم کو بھول گیا فرض منصبی. کارے گناہ پر کوئی ہم، بندش نہیں رہی. اوہ واہ واہ اور واہ. کارے جہاں میں ہو گئے مصروف تم بے جب. جی ہم، ارے کارے جہاں میں ہو گئے مصروف تم بھی جب. اب فرقتوں سے ہم کو بھی رنجش نہیں رہی. واہ، بہت خوب، بہت عمدہ، ہم، بہت عمدہ. اور شعر ہے جی کہ کیا کوزہ گر سے ہو کسی تخلیق کی امید. جی ہاں بہت اچھا. کیا کیا کوزہ گر کوزہ گر سے ہو کسی تخلیق کی امید. مٹی پہ ہاتھ چاک میں گردش نہیں رہی. واہ اچھا اچھا، واہ واہ. یہ ہے بات. ہاں ورنہ امید تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا تھک واہ چکے ہیں. ہاں بہت اچھے طریقے سے کہا، بہت اچھا. اور اوڑی ہے ہم نے جب سے ردائے منافقت. واہ ہاں ہاں، نئی بات، جی واہ. اوڑی ہے ہم نے جب سے ردائے منافقت. دشمن کو اب ضرورت سازش نہیں رہی. اچھا. واہ واہ، واہ. اچھا. بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. بہت ہاں شکریہ. واقعی. اور دشمن کو دیکھا ضرورت ہے ہے. دیکھا ہے پنچھیوں کو شکم سے لوٹتے. جی جی، دیکھا ہے. دیکھا ہے پنچھیوں کو شکم سیر پنچھیوں کو شکم لوٹتے. سے ماں. درویش ہوں امید نوازش نہیں رہی. نوازش نہیں رہی. اور یوں کس طرح اچھا. گمانے ہم، نتیجہ بخیر ہو. ہائے ہم، یوں کس طرح گمانے نتیجہ بخیر ہو. جذبوں میں ہی جو شدت کوشش نہیں رہی. اچھا. واہ واہ، عمدہ. اور آخری شعر کے پہنچے درے قبول کو تمثیلہ کیسے عرض. جی ہم، پہنچے درے قبول کو تمثیلہ کیسے عرض. دستے دعا میں ویسی گزارش نہیں رہی. واہ گزارش نہیں رہی. واہ، اچھا اچھا. اب تاکچے کی دیپ کو خواہش نہیں رہی. ہم. آنکھوں میں سوز دل میں بھی آتش نہیں رہی. بہت خوب، بہت خوب تمثیلہ بیٹا. بہت اچھا، بہت اچھا. بہت اور اس خوب. کے بعد ہے کہ بہت شکریہ. اور سنو دیں ایک اور کوئی اور. جی جی جی. ایسے روشن تو نہ تھے اپنے ستارے دیکھو. واہ اچھا. واہ واہ.
ऐसे रोशन तो न थे अपने सितारे देखो, मिल गए आज जो दरिया के किनारे देखो। किनारे देखो, वाह वाह। और शेर है कि कितने अच्छा, दिलकश मिल थे। गए आज जो दरिया के किनारे। जी जी। हम्म, कितने दिलकश। दिलकश थे कि यूं पहली मुलाकात में तो, जी, कितने दिलकश थे। हाँ, कितने फरमाएं, दिलकश क्या आवाज थे नहीं आ कि रही। यूं। अब देखिए, अब ठीक आ रही है आवाज मेरी। हाँ ठीक जी है। आवाज अब कितने तो आ दिलकश रही थे। है, आ रही। आवाज भी आ गई और डॉक्टर निगत खुशी साहब भी आ गई। कितने दिलकश थे गुलाम, हो गए याद हमें सारे के सारे देखो। वाह वाह वाह। और ये भी एजाज़े मोहब्बत है तुम्हारे दम से। ये भी एजाज़े मोहब्बत है तुम्हारे दम से। खूबसूरत हुए वादी के नजारे देखो। वाह और भूल जाएगी दनक आंख उठाकर एक बार। जी भूल जाएगी दनक आंख उठाकर एक बार, सात रंगों के फिजाओं में गुब्बारे देखो। वाह और सारे दुख भूल गए हाथ में हाथ आते ही। वाह 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 वाह। वाह वाह। बहुत सारे दुख भूल गए हाथ में हाथ आते ही। तो मैं हाथ से निकल गई। जी, मेरी आवाज अब देखिएगा सही आ रही है। जी बिल्कुल। अब आ रही है अभी। हाँ, अब पढ़िएगा। सारे दुख भूल गए। सारे दुख भूल गए हाथ में हाथ आते ही। जी कितने अफसुर्दा थे हम वक्त के मारे देखो। मारे दिन। वाह वाह। बहुत खूबसूरत। और कितने बेचैन थे इजहार हमारा सुनने। कितने कितने बेचैन बेचैन। थे इजहार हमारा सुनने, अब न कहना नहीं आंखों में इशारे देखो। बहुत बहुत उम्दा। और क्या चाहिए पूछो जरा तमसील आईने। जी और क्या चाहिए पूछो जरा तमसील आईने, जिंदगी कर तो दी अब नाम तुम्हारे देखो। वाह बहुत उम्दा मकता है। कमाल। ऐसे रोशन तो न थे अपने सितारे देखो, मिल गए आज जो दरिया के किनारे देखो। बहुत शुक्रिया आप सबकी खूबसूरत सुनती समातों का। सलाम। मुनफरिद अंदाज बयान। अंदाजे बयान भी मुनफरिद है और आपका। बहुत शुक्रिया मोहतरमा तमसीला जी साहबा। और इसी दौरान हमें ज्वाइन किया मोहतरमा डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा ने लाहौर से, और कराची से मोहतरम माशाअल्लाह। जनाब डॉक्टर सैयद मोहम्मद असगर कादरी साहब ने। उन दोनों शख्सियात को खुशामदीद। और यकीनन खुश उन्होंने भी तब आमदीद। से हाँ, आपकी किताबों पर तब से लिखे हुए हैं। तो मैं मुल्तमस हूँ मोहतरम जनाब सारे अच्छा साहब से कि उन्होंने तीनों किताबों पर तबसरा लिखा है। मैं चाहूँगा कि वो एक तबसरा पेश करें और फिर वक्फा हो जाएगा, तो ताकि उनको भी आसानी रहेगी। फिर एक तबसरा हम डॉक्टर निगत खुर्शीद साहबा को लेंगे और फिर वो जी जी दूसरा तबसरा बिल्कुल। सारे अच्छा साहब पेश करेंगे, ताकि जी उनका थोड़ा यानी सहूलत से हाँ, पेश चेंज कर होता सकें। रहता जी जी है। बहुत जी उन्होंने बड़ी मेहनत की है और बड़ा तफसील से लिखते हैं माशाल्लाह से। जी तो वो तो इसी बहुत, तरह इंशाल्लाह। वो तो तो मास्टर है मैं ना। मुल्तमस हूँ मोहतरम हाँ, जनाब सारे अच्छा साहब से कि वो अपने तीनों अच्छे तबसरों में से पहला अच्छा तबसरा पेश करें। नहीं, मैं तो तरतीब से कहूंगा, अच्छा बुरा तो
आप वो तो सुनने सारे वाले अच्छे कहेंगे, होते हैं। लेकिन मेरे तो क्या माशाल्लाह तमाम अच्छे हैं जैसे नहीं ये हमारी बिल्कुल अच्छे तीनों हैं, अच्छे हैं। इसमें कोई ये शक नहीं। भाई तीनों मैंने अच्छे तो हैं, तमसीला लेकिन साहिबा कह मैंने रही तो थी ना कि अगर अपनी तकलीफ तो सारी अच्छी होती है, मैंने तो सर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह फनन कह दिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखते हैं। नहीं, और आपका जो लिखा मोहब्बत है हुआ है वो किसी भी मैं भी किताब जरा किसी भी तफन्नुन बात हाँ करता हूँ, जी मेरी आदत सी है हाँ कुछ। जी किसी भी राइटर के लिए एजाज है आपका लिखा हुआ है। तो हमारी बिल्कुल। खुशकिस्मती है हाँ जी जी कि अच्छा साहब, हमारे बहुत दरमियान अहद बहुत हज़र अच्छा के लिखते अजीम हैं। तबसरा निगार मौजूद हैं। तो मैं उनको बुलाने से पहले तमसीला लतीफ़ साहब के चंद अशआर पेश करना चाहूँगा। जी अता कीजिए। ऐसे तो ना यादों का नुकसान करो, दिल है पागल मत इसको वीरान करो, सब हैरत से तुमको तकते रहते हैं, मत हमको यूं जान करो हैरान करो, धीरे धीरे वक्त बिताओ दुनिया में, वाह जितना मुमकिन हो खुद को इंसान करो, गज़लें लिखो प्यार वाह करो सब लोगों से, मुमकिन हो तो अच्छा जी सा दीवान करो, अच्छा है। अपने घर में हमको भी वाह बुलवाओ तुम, एक शब हमको भी अपना मेहमान हाँ करो, दिल क्या की बात, दुनिया क्या बात है। यार निछावर करती हूँ, कुछ तो तुम भी इस दामन में दान करो, तमसीला वो शख्स तुम्हें भी वाह भूल गया, वाह तमसीला वो शख्स तुम्हें भी भूल गया, उसकी खातिर मत खुद को हम्म, हल्कान कर। मोहतरम जनाब साले अच्छा था। जी बहुत शुक्रिया। वाह वाह पहला तबसरा मेरी उनकी उनकी पहली किताब कोई हम सफर नहीं से है। वाह। हम्म, इसका उन्वान मैंने दिया है कि गमे हिजरा की लोरी। हम्म, अच्छा वाह वाह, शायर बहुत व खूब। अदीब, शायर व अदीब किसी भी माशरे का हसास तरीन फर्द होता है। उसकी ये हिस्स माशरे की देन नहीं होती, बल्कि वो इसके साथ पैदा होता है। लिहाजा ये कहना कि वक्त, हालात या माशरे ने शायर या अदीब बना दिया, मेरे नज़दीक गलत है। अलबत्ता कोई भी फनकार अपने फ़न के इजहार, इबलाग और तहकीक के लिए अल्फाज और मटेरियल अपने माहौल, माशरे और दीगर मादी ज़राए से हासिल करता है। बर्रे सगीर का अपना एक मखसूस तहजीबी और माशरती माहौल है। लिहाजा हमारी शायरी हमारी इसी तहजीब और माशरे की आईनादार है। एक दौर था कि हमारी बेशतर शायरी हुस्न इश्क, हिजर विसाल और कसीदा व हिजों पर मोहित थी। फिर बात फ़लसफ़े, तसव्वुफ़ और हिकमत तक पहुँची। उसके बाद समाजी और सियासी शऊर ने जन्म लिया और आजकल मुज़ाहमती शायरी रिवाज पा रही है। उर्दू शायरी की तारीख में औरत की आवाज़ हमेशा किसी न किसी सतह पर दबाई गई या महदूद पैमाने पर सुनी गई। ताहम 20वीं सदी के वस्त से ये आवाज़ ना सिर्फ बुलंद हुई, बल्कि अपनी दाखिली कर्ब, नरमी, हसासियत और फिक्री सलाबत के साथ अदबी मंजरनामे का एक रोशन हवाला बन गई। परवीन शाकिर, किश्वर नाहिद, फहमीदा रियाज, जहरा निगाह और अदा जाफरी के बाद अब नई नस्ल की शायरात ने अपने एहसासात को न सिर्फ निस्वानी जाविये से, बल्कि इंसानी तजुर्बे की गहराई से बयान किया है। तमसीला लतीफ़ दर फ़िक्र पर दस्तक देती है, तो इसमें मंतिक और हिकमत के रंग नुमाया नजर आते हैं, और ये रंग तमसीला के माहौल, उनकी तरबियत और मिजाज का अक्स है। तमसीला की शायरी एक मुनफरिद शनाख्त रखती है। इनका अव्वलीन शायरी मजमा कोई हम सफ़र नहीं, उर्दू गज़ल और नसरी नज़्म की रिवायत में एक ऐसी नर्म लेकिन गहरी आवाज़ की नुमाइंदगी करता है जो इश्क, जुदाई, तन्हाई और वजूदी तजुर्बे को निसाई शऊर के आईने में मुनक़्क़िस करती है। तमसीला की शायरी मजमूई तौर पर इनके ज़ाती कर्ब, गम हिजरा, जुदाई का गम और बीनी का इजहार है। नाक़िदीन ने इनके कलाम को सराहते हुए इनकी शख्सियत और असलूब की चंद नुमाया खसूसियात का जिक्र किया है। जैसे कि डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब ने तमसीला लतीफ़ को गमे हिजरा की शायरा करार दिया है, और इनकी शायरी दर्द हिजरा और गमे दिल की दास्तां है, जिसमें शायरा गमे जाना के ज़ख्मों से चूर और याद माजी के जिंदान में मैसूर नज़र आती है। इनके कलाम में ख्वाब, आंसू, हसरत, गम और तन्हाई जैसे अल्फाज की कसरत इस दरूनी दर्द की नुमाइंदगी करती है। वाह इनका वाह वाह। शायरी असलूब इनका शेरी असलूब निहायत सादा, सलीस और जज्बात से भरपूर है, और मुश्किल पसंदी, अदक पसंदी से दूर रहकर अपनी जज्बात का इजहार करती है।
डॉक्टर मकसूद जाफरी के अलावा मोहतरमा मुअज़्ज़मा नकवी इन्हें कोमल लफ्ज़ों की शायरा कहती हैं। आप फरमाती कि अगरचे उसलूब में रिवायत और आहोजारी का अंग नुमाया और जिद्दत पाई जाती है। यह सादगी बावजूद कारी को अपने अंदर गुम होने पर मजबूर करती है, और खाकसार ने इनकी शायरी को गमे हिजरा की लोरी करार दिया है। तमसीला लतीफ़ का फिक्री व जज्बाती पस मंज़र। तमसीला लतीफ़ का ताल्लुक रावलपिंडी से है, मगर इनकी शायरी किसी मखसूस जुग्राफी की मरहून मिन्नत नहीं, वो दाखिली दुनिया की मुसाफिर है। इनके अशआर में जो गमे हिजरा है वो ज़ाती होने के साथ साथ इज्तिमाई भी है। इनके यहाँ इश्क सिर्फ एक रूमानवी तजुर्बा नहीं, बल्कि ज़िंदगी के बेमानूयत से मुकाबले का इस्तारा बन जाता है। इनकी शायरी में दुख, जुदाई, वक्त की बेरहमी और समाजी एहसास तन्हाई एक साथ जलवागर है। वो खुद कहती हैं कि मेरे हमदम तेरे सिवा मुझसे, मेरे हमदम तेरे सिवा मुझसे, मौसम में गुल खफा हुआ मुझसे, और जिंदगी चीख बन गई मेरी, दर्द ऐसे उलझ पड़ा मुझसे। ये अशार बताते हैं कि शायरा का दुख फर्दी होने के बावजूद एक वसी इंसानी तजुर्बे की नुमाइंदगी करता है। वो अपनी ज़ात के अंधेरों में रोशनी ढूंढती हैं। कोई हमसफ़र नहीं तमसीला लतीफ़ का पहला मजमूआ है जो अपने लहजे की सादगी और जज्बे की शिद्दत के बायस दिल पर नक्श छोड़ जाता है। ये किताब एक मोहब्बत के रास्ते पर अकेली चल रही है। किताब का उन्वान खुद बताता है कि शायरा ने ज़िंदगी के तवील सफ़र में रफ़ाकत की कमी को मरकज़ी तजुर्बा बनाया है। इनके यहाँ तन्हाई महज अदम रफ़ाकत नहीं, बल्कि एक तख्लीकी कैफियत है जिससे मायने जन्म लेते हैं। वो कहती है कि तलख़ी गमे हयात की सहता नहीं कोई, तलख़ी गमे हयात की सहता नहीं कोई, मेरी तरफ फ़िराक़ में रहता नहीं कोई, रोता नहीं कोई। ये अशार मीर तकी मीर की रिवायत से जुड़े हुए हैं, जहाँ गमे जाना और गमे दुनिया एक दूसरे में तहलील हो जाते हैं। तमसीला लतीफ़ के यहाँ भी यही सादगी दिखाई देती है, मगर वो इस सादगी को निसाई एहसास के कालिब में डाल देती हैं। इनकी शायरी में गम की गूंज है, मगर इसमें नोहा नहीं, एक वक़ार और सुकूत है जो दाखिली रोशनी का पता देता है। असलूब और ज़बान। तमसीला लतीफ़ की शायरी में सादगी, रवानी और जज्बात की शिद्दत नुमाया है। ज़बान में रिवायत और जिद्दत का हसीन इम्तिजाज मिलता है। काफ़िया और रदीफ़ की तरतीब में फ़नी महारत दिखाई देती है। इनकी गज़लें दिल की गहराइयों से निकली हुई महसूस होती हैं, जो क़ारी को बराह रास्त मुतासिर करती हैं। इनके शायरी के मौज़ूआत हैं कि मजमूए में फ़िराक़, तन्हाई, याद, वफ़ा, वक्त, ज़िंदगी के मसाइल और रूहानी तजुर्बात जैसे मौज़ूआत को शायराना अंदाज में बरता गया है। कई गज़लें असरी शऊर के आईनेदार हैं, जिनमें आज के इंसान की बेबसी और जज्बाती उलझनों को बयान किया गया है। फ़नी पहलू, बहर और वज़न का इस्तेमाल गज़लमत पर तख्ती की लग़्ज़िशें भी नज़र आती हैं। तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल दिलकश है, मगर कहीं कहीं तकरार की कैफियत भी महसूस होती है। आइए तमसीला के चंद अशार की किरात करते हैं। पूछता है तेरा पता अक्सर, शब फुरकत में एक दिया मुझसे, याद आए तो हो मगर हमदम, पहली शिद्दत सी वो कहाँ है अब, हर एक दश्त की अब मुझको खाक छानी है, तुम्हारे इश्क में करनी है इंतहा मैंने। तुम जिस जगह पे छोड़ के मुझको जुदा हुए, अब भी उसी मुकाम पर रखे हैं मेरे ख्वाब। जिस कदर भी मैं ख्वाब देखती हूँ, शब से निकले कब गुलाब देखती हूँ, हम तेरी याद में यूं रोते हैं, फसल एक आंसू की बोते हैं। इन अशार में फिराक की शिद्दत और यादों की बारिश को खूबसूरती से बयान किया गया है। वफा के धोखे और दोस्ती की हकीकत को बेबाकी से बयान करते हुए तमसीला ने सच्चाई को तस्लीम करने की जुर्रत दिखाई है। वक्त की बेरहमी और जिंदगी की नापायदारी को इस खूबी से उजागर किया है, जो कारी को सोचने पर मजबूर करती हैं। कोई हमसफ़र नहीं की शायरी में जिस कर्ब, बेचैनी, तनाव, उलझन और लहजे की नाहमवारी का एहसास होता है, वो मेरी दानिश में इनकी शख्सी और शहरी मिजाज के असासी पहलू हैं, और इनकी जड़ें माहौल, हालात और ख़ुद अपनी ज़ात से इनके मुस्तकिल गैर मुफाहमाना रवैये में तलाश की जा सकती है।
यही वजह है कि रिवायत से इनकी बगावत हो या नए तजुर्बात की जसारत, इनकी शायरी नाराजनी और नक्काली दोनों सतहियत से बड़ी हद तक महफूज रही। अपने लहजे की शनाख्त और पर्दाख्त में इन्हें ज़्यादा आसानी इसलिए हासिल रही कि वो अदाकारी की मुशक्क़त पर मजबूर नहीं हुई। नई शायरी और नए शायर को समझने का एक आसान तरीका ये बताया जाता है कि इसके अलायम और इमेजेस को वजूदी फ़िक्र के तसव्वुरात और तलाज़ुमात का लिबास पहना दीजिए। वजूद की अव्वलियत, इनफरादी आज़ादी की तड़प, लहजा लहजा जीना, ज़ात की शिकस्त और रख, इक़दार का इनकार, यास व महरूमी पर इसरार, एहसास जबर वगैरह ये कलीदी इशारे अपनी तावीलात में नए शायर को नया और एक हद तक बड़ा बनाने में मदद करते हैं। मज़ीद चंद अशार मुलाजा कीजिए कि ढूंढा है तुझको मैंने कुछ अपने जुनून से, ढूंढा है तुझको मैंने कुछ अपने जुनून से, मैं उस तरफ गई हूँ जिधर रास्ता गया। क्या खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत, मुझे बड़ा मज़ा आया ये पढ़ते हुए। अपना शबाब डाल दिया जिसकी गोद में, अब सोचती हूँ उसने भला मुझको क्या दिया। मेरे वजूद के खिलते हुए गुलाबों को हवाए दस्ते सितमगर में लिख दिया उसने। इख्तितामी कलामात, कोई हमसफ़र नहीं, एक दिल से निकली हुई शायरी का मजहर है जो कारी को जज्बाती सतह पर मुतासिर करती है। तमसीला लतीफ़ साहिबा ने उर्दू गज़ल की रिवायत में अपना मुनफरद रंग शामिल किया है। इनकी शायरी में दर्द, सच्चाई और रूहानियत की आमिज़श है जो इन्हें काबिल कदर शायरा के तौर पर सामने लाती है। बिलाशुबा शेरी मुजमा कोई हम सफ़र नहीं में तमसीला ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान नेक नियति, खुलूस और जज्बे से मेहनत करे तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। तमसीला की शायरी अपनी तहजीबी पस मंज़र में शहरी रवायत, तजुर्बों की सच्चाई और हुस्न बयान की आमिज़श के साथ शहरी उफ़्क़ पर जलवागर है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत उम्दा, वाह वाह, जब तक सारे अच्छा साहब अल्लाह तफसीला निकालते हैं तफसीलन माशाल्लाह से उन्होंने हम पूरा कवर कर दिया। जब तक हम मोहतरमा निगर खुशी साहबा को तबसे के लिए दावत देते हैं, आप अगला तबसरा निकाल लें, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। और मोहतरमा डॉक्टर मैं निगर निकाल खुर्शीद साहबा को दावत देने से पहले दो अशार मोहतरमा तमसील अलफीस साहबा के। जंगलों में सूरज की साजिशें भी होती हैं, रेत के पहाड़ों पर बारिशें भी होती हैं, तो और की ज़रूरत है दर्द की समाअत को, पत्थरों के सीनों में धड़कनें भी होती हैं। मोहतरमा डॉक्टर निगर खुर्शीद साहबा अपने कलमात से नवाजिए। जी डॉक्टर साहब। नेट कुछ गड़बड़ कर रहा है। जी सबको बहुत सलाम। मेरा ख्याल है आवाज आ रही होगी। जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही आ रही। तो अल्लाह करे कि नेट जो है वो चलता रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। जी तमसीला जी की शायरी मैंने देखी कोई हम सफर नहीं के हवाले से। तमसीला जी को मैंने देखा उर्दू अदब की मुनफरिद आवाज ज़बान के हवाले से रेख्ता को आगे बढ़ाती नजर आती। इनकी शायरी में जिंदगी से मुतल्लिक गुफ्तगी, उदास लम्हों, हयातो ममात के मुख्तलिफ रंगों से सजी ऐसी धनक है जिसमें खुशी की कलियां भी चटक रही हैं और दिल गिरफ्ता लम्हों की दास्तान भी है। जिंदगी की कट अदाइयों का दुख भी है और शराब किसी के पीते नहीं मिलती है। मसलन वो लिखती है, हमारी हस्ती है अब उस फूल की माने, हमारी हस्ती उस फूल की मिसाल आपके कि जिसके दामने मुकाम रंगो बू ही नहीं। इसी से रहती हूँ मैं महवे गुफ्तगू अक्सर, वो एक शख्स के जो मेरे रूबरू ही नहीं। उनकी शायरी अगरचे सादा है लेकिन मायने मफहूम में गहराई है, बल्कि तमाम शायरी में सहले मुमतना की बेहतरीन मिसालें हैं। सादा सी बात को अल्फाज की
خاص طرح کی استعمال کر کے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اب ان کی شاعری کی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی روشنی میں لگاتے ہیں، ہم دن کی روشنی میں لگاتے ہیں کہہ کہے، روتے ہیں تیری یاد میں ہم رات بھر مگر۔ پھر لکھتی ہیں تمثیلہ اس سے شکوہ نہیں، من کی یادگاہ جلتی ہوں لیکن ہے قسمت کے ہاتھ پر، جلتی ہوئی لکیر ہے قسمت کے ہاتھ پر۔ تمثیلہ اس سے شکوہ نہیں، من کی یادگاہ جلتی ہوئی لکیر ہے قسمت کے ہاتھ پر۔ واہ، ان کی شاعری میں کلاسیکی انداز بھی ہے اور جدت طرازی بھی ہے۔ وہ لفظوں کے برمحل استعمال کا ہنر جانتی ہیں۔ محبت میں روٹھنا، منانا، شکوہ و شکایت، یہ سب محبت کے لازمی امر ہیں۔ مخالف سمت کو وہ سرد رویوں کا احساس بھی دلاتی ہیں اور اس طرح سے گویا ہوتی ہے کہ مثل شرار مجھ پہ تو برسا ہے کس لیے، تلخی تھی اس قدر کہاں میری بات میں۔ واہ، پھر کہتی ہے ابرے کرم ادھر بھی کبھی ٹوٹ کے برس، صحرا کی کچھ نہیں ہے میری کنج ذات میں۔ اور اس کے ساتھ ہی واہ، جاؤ جس طرف بھی راہ زندگی کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں میرے عدو میری گھات میں۔ اب ان اشعار میں شرار، کنجزات، عدو، گھات اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو باقی شاعری ہے اس کتاب میں رندانہ، حکیمانہ، پیمانہ، شب فرقت، دیپ، شمع، پروانہ، فراق، یہ سارے الفاظ جو ہیں ان سے ایک طرف تو منظر نگاری سامنے آتی ہے، دوسری طرف محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کلاسیکی شاعری کا پس منظر اور شاید کلاسیکی ادب کا وسیع مطالعہ ہے۔ پھر ان کی شاعری میں یہ بھی ہمیں خوبی نظر آتی ہے کہ جدت خیال بھی ہے، نرنگی خیال بھی ہے۔ مثلا میں مثال دوں گی، کب دامن حیات میں سارے ہیں میرے خواب، کب دامن حیات میں سارے ہیں میرے خواب، میں ہوں ادھوری اس لیے آدھے ہیں میرے خواب۔ پھر لکھتی ہیں وہ جاگ جائے نہ یہ سوچ کر اے تمثیلہ، وہ جاگ جائے نہ یہ سوچ کر اے تمثیلہ، سرہانے اپنے رکھا ہے یہ رت جگہ میں نے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ بھی ایک نیا فرق ہے۔ پہلے شعراء نے رت جگہ کو بڑے اور طرح سے استعمال کیا ہے، لیکن آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ ایک چھوٹا ہے، پھر اس کے ساتھ آواز آئی یہ آ رہی اب میرا خیال آواز آ رہی ہے جی، ان کے کلام میں محبت، احساس و جذبات کی وارفتگی، بے قراری، تڑپ، ملال، حزن کے ساتھ ساتھ اپنی انفرادیت اور اہمیت کا احساس بھی ہے۔ میں تجھ سے بچھڑ کر بھی ہوں زندہ میرے ہم، تو چشم تھا میرا مگر جان نہیں تھا۔ اس میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پہ بیان کرتی ہیں۔ پھر لکھتی ہیں کسی کے پیار کی کوئی نشانی ہم نہیں رکھتے، کسی کے پیار کی کوئی نشانی ہم نہیں رکھتے، کسی کو یاد بھی اکثر زبانی ہم نہیں رکھتے۔ واہ واہ واہ، ایک اور ہے
کہ उसने लिया था मेरी अना का जब इम्तहान, यानी एक बड़ी उन्होंने और तरह से बात की है। उसने लिया था जब मेरी अना का उसने लिया था मेरी अना का जब इम्तहान, शीशे के साथ संग भी रखना पड़ा मुझे। तो क्या खूब बात कही है इन्होंने, तो शीशे वाह के वाह घर में वाह वाह बैठकर वाह। दूसरे को बताते हैं। बहुत उम्दा लेकिन है। इन्होंने कहा कि शीशे के साथ संग भी रखना पड़ा मुझे। तो मुझे ये इनका बड़ा शेर पढ़ के अरे मजा आया वाह, इस बात पे। अ, बहुत जबरदस्त शेर है, वाह इन्होंने वाह। जो आगे, हाँ जी, फिर लिखती है, तुम लाख हम पे जोरो सितम को रवा रखो, लेकिन जरा सी बात पर, लेकिन जरा सी यार इनायत कभी कभी, यानी एकदम लहजा बदल गया है कि शायद कुछ ज्यादा हो गया है, तो लहजा बदल गया यहाँ आके। तुम लाख हम पे जोरो सितम को रवा रखो, लेकिन जरा सी यार इनायत कभी कभी। अच्छा, फिर यहाँ पे इनकी मुख्तसर बहर भी बड़ी देखने वाली है कि अक्सर इनका कलाम जो मैंने देखा है, नज्म भी और गजल में भी, वो मुख्तसर बहर में बात करती हैं और बड़े पूरे मायने नाप तोल के बात करती हैं। मिसाल इनकी मैं दूंगी, लिखती है, कोई ऐसा नकीब आए जो, कोई ऐसा नकीब आए जो, गम तो ये है भरी बहारों में, कोई ऐसा नकीब आए जो छीन ले मेरा सारा सरमाया, कोई ऐसा नकीब आए जो छीन ले मेरा साया सरमाया, गम तो ये है भरी बहारों में आरजुओं का फूल मुरझाया। इन चार लफ्जों से इन्होंने पूरी एक कैफियत बयान कर दी है इंसान के अंदर के जज्बात की, उसके हुस्न की, मलाल की। लेकिन उसमें जो है वो हमें दुख नहीं है नजर आता है, उसमें जो है एक कैफियत से होके वो गुजर गई है आगे और अगले लम्हों की वो बात करती हैं। यही मेरा ख्याल है इनकी शायरी का खासा है कि वो किसी कैफियत को, उसमें जमूद नहीं तारी होता उनपे, उस कैफियत से निकल के अगले लम्हे में जाके नया ख्याल एक देती हैं। तो ये तमसीला में मुझे एक आज की शायरात के हवाले से एक हुनर नजर आया है, जिसकी वजह यही है कि उनकी इस किताब के जो एडिशन है वो बहुत ज़्यादा जो है, वो तीसरा एडिशन छप चुका है। तो मुनफरिद लबो लहजे की शायरा हैं और दिल पर लगने वाली बात इस तरह से करती हैं कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो मुबारक हो उनको इसकी अपनी शायरी पे भी और अपने कलाम पे भी मेरी तरफ से बहुत खूबसूरत आशार कहने पर बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, तो मैं बहुत खूब। डॉक्टर निगत खुशी साहब, अब मैं मुजमिस हूँ दूसरी किताब पर जो कथा पेश फरमाएंगे मोहतरम जनाब साले अच्छा साहब। और जी, अब इनकी दूसरी किताब है दश्त में दीप जले के। तो इसका उन्वान है रोशनी और उम्मीद का इस्तारा। तमसीला बीबी सुन रही हैं ये बात? इनका माइक ऑफ है तो पता नहीं जी हाँ जी, चले, नहीं नहीं, ऑन मैं हो गया। सुन जी रही जी, हूँ बस ठीक सर। है। मैंने कहा कहीं मैं दश्त में न, वो कहीं घूम तो नहीं नहीं रहा नहीं, हूँ। अच्छा अच्छा। मैं बड़े गौर से और जी बड़ी तवज्जो से सदा आप बता। सबके तबसरे, आप सबके अल्फाज सुन भी रही हूँ, उन्हें हाँ, समझ भी रही हूँ और मजीद बहुत कुछ शुक्रिया, सीखने का बहुत शुक्रिया। शरफ भी हासिल रोशनी, कर रहे हैं। रोशनी और उम्मीद का इस्तारा, दश्त में दीप जले। अगर पहला मजमुआ हिजरा और उदासी का पैकर है, तो दश्त में दीप जले उम्मीद खुद आगाही और बातनी रोशनी का इस्तारा बन जाता है। यहाँ शायरा अपने दुख से बाहर आकर उस दुख को रूहानी तजुर्बे की सूरत देती हैं। दश्त यानी तन्हाई के सहरा में वो अपने ही अंदर के दिए जलाती हैं। गोया ये सफ़र खुद से खुद तक का है, जब वो खुद कहती हैं कि मेरा मेरा मेरे सिवा नहीं कोई, मेरा मेरे सिवा नहीं कोई, मेरे सिवा नहीं। फिर भी लब पे गिला नहीं कोई। तो उन्वान वाह बजाते वाह खुद वाह, अलामती है, उन्वान बहुत बजाते उम्दा। खुद अलामती है। दश्त आमतौर पर वीरानी और बेनूरी की अलामत है, मगर यहाँ दीप जलने का जिक्र इस अमर की तरफ इशारा करता है कि शायरा ने अपने दुख को तख्लीकी रोशनी में तब्दील कर लिया है। जैसे वो कहती है कि तेज बारिश है, हवा है और मैं, तेज बारिश है, हवा है और मैं, हाथ पर जलता दिया है और मैं। तफसीला की शायरी का खमीर जिंदगी के सर्द गर्म और धूप छांव से उठा है, जिसमें एक तरफ धनक रंग जज्बों की सरशारियाँ,
معاملات عشق کی رمز شناسیاں، خواہشات کی خوش رنگ پریاں اور خوش گمانیوں کی تازہ ہوائیں ہیں، تو دوسری طرف خلوص کا آبشار، انسان دوستی کی چاندنی، زمین کی سوندھی سوندھی مہک، ماحول و آشنائی کا ادراک اور رجائیت کی ترنگ بھی ہے۔ ان تمام لوازمات سے ہم آہنگ ہو کر ان کی شاعری دلچسپ تخلیقی واقعات کا نمونہ بن گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ لوگ یہ بات بھول جاتے ہیں، میں بھی آنکھوں میں خواب رکھتی ہوں۔ عنوان دشت میں دیپ ہاں جلے اپنے اندر گہرا علامتی مفہوم سمائے ہوئے ہے۔ دشت یہ لفظ شاعرہ کی ذاتی زندگی میں موجود کرب، تنہائی، مایوسی اور جدائی کی کیفیت کی علامت ہے۔ یہ غم جانا اور غم دوراں دونوں کی سونی اور ویران فضا کو ظاہر کرتا ہے۔ دیپ جلے یہ غم کی تاریکی میں امید، مثبت سوچ، رشتہ، ناطے کی محبت اور احساس زندہ دلی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شدید ترین مصائب اور تنہائی کے باوجود شاعرہ نے زندگی سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔ یہ مجموعہ گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ شاعرہ نے اپنے درونی غم کو صرف بیان نہیں کیا بلکہ اس پر غالب آنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اسلوب اور لہجے کی خصوصیت، یہ مجموعہ تمثیلہ لطیف کے سادہ، سلیس اور دل کو چھو لینے والے اسلوب کا بہترین نمونہ ہے۔ شاعری کا لہجہ عجز و انکسار اور نرمی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ اپنے غم کو ایک شکوے کی صورت میں نہیں بلکہ ایک معصومانہ آہ و زاری کے پیرائے میں بیان کرتی ہیں، جس میں درد مندی کا عنصر بہت زیادہ ہے۔ تصوف اور روحانیت کی جھلک، بعض ناقدین نے ان کی شاعری میں تصوف اور روحانیت کی جھلک دیکھی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غم ہجراں غم دنیا سے ماورا ہو کر ایک غیر معدی سطح پر چلا جاتا ہے، جہاں محبوب کی یاد ہی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اگرچہ بیشتر غزلیں داخلی احساسات کی ترجمان ہیں، مجموعے کی نظموں اور غزلوں میں سماجی شعور اور معاشرتی مسائل کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ خاص طور پر بر صغیر کی عورت کے کرب، جذباتی وابستگیوں اور زندگی کی روایتی بوجھ کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔ غزلوں اور نظموں کا تحقیقی امتیاز، غزلوں کا تنقیدی تجزیہ، اسلوب و فنی ساخت۔ تمثیلہ لطیف کی غزلیں روایتی اردو غزل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں، مگر ان میں جدید شعور کی رمق ہے۔ بہر ردیف قافیے کی پابندی کے ساتھ ساتھ اشعار میں روانی اور موسیقیت موجود ہے۔ موضوعاتی وسعت، محبت، ہجر، تنہائی، خودی، سماجی ناہمواری، نسائی شناخت اور داخلی کرب جیسے موضوعات کو شاعرانہ پیرائے میں پیش کیا گیا ہے۔ تمثیلہ کے اشعار نسائی محرومی اور داخلی کرب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مجموعے میں شامل نثری نظمیں تمثیلہ لطیف کی فکری وسعت اور تخلیقی آزادی کی نمائندہ ہیں۔ بیانیہ انداز، علامتی زبان اور داخلی مکالمہ ان نظموں کی خاصیت ہے۔ علامتی اور استعارتی زبان، غزلوں میں صحرا، دیپ، دشت، موسم، چاند، شام جیسے علامتی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو جذبات کی شدت اور فکری گہرائی کو اجاگر کرتے ہیں۔ فکری جہاد، تمثیلہ نے دشت میں دیپ جلے میں تخلیقی اظہار اور نسائی وجود کی پیچیدہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ وقت، وجود اور انسانی شعور کے فلسفیانہ پہلوؤں کو شعری پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسلوبیاتی خصوصیات، تمثیلہ لطیف کی غزلیں روایتی اردو غزل کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہیں، مگر ان میں جدید حسیت اور نسائی تجربات کی جھلک نمایاں ہے۔ زبان میں سادگی اور شاعریت کا امتزاج ہے جو قاری کو جذب کر لیتا ہے۔ غزلوں کا مرکزی خیال وہی تنہائی اور جدائی ہے جو انسان کو اس کائنات میں بے سہارا ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ سنجیدہ اور مختصر بہر غزلیں اکثر مختصر اور روایتی بہروں میں ہیں، جن سے ایک نغمگی اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حیت شاعرہ کو مختصر الفاظ میں بڑے سے بڑا مفہوم ادا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نثری نظموں میں شعری جمالیت کے ساتھ ساتھ فکری تجزیہ بھی موجود ہے۔ نظموں میں سوالیہ انداز، داخلی کرب اور وجودی سوالات کی جھلک نمایاں ہے۔ دشت میں دیپ جلے میں شامل کلام نہ صرف شاعرہ کی فکری جہاد کو اجاگر کرتے ہیں
बल्कि उर्दू अदब में इनका मकाम को भी वाज़ा करते हैं। ये मजमूआ कई अहम नज़में रखता है, मसलन अहद, मुक़द्दर, ख्वाब, माँ, मौत और जाने कहाँ खो गए मेरे बाबा। नज़्मों में ख़ानदानी ताल्लुकात जैसे वालिदैन और ख्वाब को मौजू बनाया गया है। ये वो जगह है जहाँ शायरा की ज़ात सिर्फ महबूब के गिर्द नहीं घूमती, बल्कि इसकी फ़िक्री परवाज़ मुआशरे और ख़ानदान की तरफ भी माइल होती है। माँ या बाबा जैसी नज़मों के ज़रिए शायरा ने अपने दश्त तन्हाई वालिदैन की याद में बसाए हुए दीपों से रोशन किया है। इन नज़मों से यूँ ज़ाहिर होता है कि वो ज़िंदगी के हक़ाइक़ और रिश्तों की अहमियत को भी महसूस करती हैं। निसाई शऊर और तख्लीकी एहतजाज। तमसीला लतीफ़ की शायरी निसाई शऊर की तर्जुमान है। वो औरत के जज्बात, महरूमियों, ख्वाबों और खुदी को शायराना पैराए में बयान करती है। इनकी शायरी में निसाई एहतजाज, खुद एतमादी और समाजी शऊर की झलक नुमायाँ है। इख्तितामी कलामात। तमसीला लतीफ़ की शायरी जदीद उर्दू अदब में औरत के दाखिली जहान की एक रोशन दस्तावेज़ है। इनके दोनों मजमूए कोई हम सफ़र नहीं और दश्त में दीप जले दो एहसास दर्द, दो एहसास, सदाकत व नरमी और खुश शनासी और इश्क के संगम पर खड़े हैं। उन्होंने दुख को नगमा, तन्हाई को इबादत और हिजर को रोशनी में बदल दिया है। वाह अदब वाह। की रिवायत में वो एक ऐसी शायरा के तौर पर उभरती हैं जो जज्बात के बयान में वक़ार, सदाकत और फ़नी करीना बरकरार रखती है। इनके अशार न सिर्फ औरत के एहसास से वजूद को तर्जुमानी करते हैं, बल्कि इंसानी रूह की गहराइयों तक पहुँचते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि तमसीला ने अपने कलम से साबित किया है कि दश्त चाहे कितना ही सुनसान हो, अगर दिल में ईमान की रोशनी बाकी ईमान इश्क बाकी है, तो वहाँ दिए हमेशा जलते रहते हैं। दश्त में दीप जले सिर्फ एक शायरी मजमुआ नहीं, बल्कि एक फ़िक्री सफ़र है जो क़ारी को जज्बात, ख़यालात और सवालात की दुनिया में ले जाता है। तमसीला की शायरी उर्दू अदब में एक ताज़ा हवा का झोंका है, जिसकी गूंज देर तक सुनाई देती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, जबरदस्त, माशाल्लाह। बहुत माशाल्लाह, क्या बहुत क्या जबरदस्त, कह रहे हैं मोहतरम सारे बहुत भाई, उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत उम्दा। अच्छा। जब तक आप अगला तबसरा निकालते हैं तो मैं इंशाल्लाह मुख्तसर टाइम के लिए एक दो मेहमान बुलाता हूँ। और अभी मैं ज्वाइन किया है मोहतरम यार सैयद फयाज मुफ्ती साहब ने, खुश आमदीद। मुफ्ती साहब। आप मुफ्ती साहब माशा एक अंजुमन सजा के साथ लाते हैं हमारे प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए। और मुफ्ती अभी मुफ्ती हमारे आयात दरमियान जी 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 और अभी हमारे जी, मुफ्ती दरमियान आयात जी जी, मौजूद इकबाल है भाई। मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद असगर काजी साहब, जो काफ़ी देर से इंतजार में हैं। मैं उनसे मुलतमस हूँ और कि वो भी दश्त में दीप जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन्होंने भी इसी किताब पर तबसरा लिखा है। तो तमसीला लतीफ़ के दो शेर के साथ मैं आपको दावत देता हूँ। शब तारीख जब तन्हाई में अनवार डलते हैं, निकल कर तब मेरे आंसू खुदा से बात करते हैं। वाह मेरे वाह। हाँ, बच्चों कभी साया मेरा लर्जा नहीं होगा, यकीन रखो खुदा वाले खुदा से बात करते हैं। मोहतरम क्या जनाब बात। सैयद मोहम्मद असगर काज़ी साहब, अस्सलाम तशरीफ वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया वालेकुम सलाम। मौका देते हैं। आज मेरा मौजू है तमसीला लतीफ़ का शेरी मजमुआ दश्त में तन्हाई। हाँ, उर्दू गज़ल का सफ़र 21वीं सदी में दाखिल होकर नई मंजिलों की तलाश में बावकार अंदाज से रवां दवां है। गुज़श्ता सदी में शोरा ने गज़ल की बका के लिए जो रास्ते तलाश किए थे, वो सियासी, समाजी, माशी और माशरती मसाइल के ज़रिए वादत फ़िक्र और सोच को हम आहंग करके ग़ज़लिया शायरी को असली तकाज़ों से करीब तर करते रहे। जूँ जूँ वक्त गुज़रता रहा, गज़ल का कैनवस भी वुसअत इख्तियार करता रहा। ऐद हाजिर में भी कई ऐसे शुअरा मौजूद हैं जो ग़ज़लिया शायरी के दामन को वुसअत देने में मसरूफ़ हैं। इन्हीं शख्सियात में एक शख्सियत तमसीला लतीफ़ की भी है। तमसीला लतीफ़ की महबूब सिनफ़ सुखन गज़ल है। अगरचा उन्होंने नज़में भी कहीं और क़तात में भी तबाह आजमाई की, मगर इनकी तबीयत का ज़्यादातर रुझान
اردو غزل کی جانب ہے۔ غزل کی اپنی ایک روایت موجود ہے، اگرچہ تمثیلہ لطیف بھی اسی روایت کی امین ہیں، مگر ان کی غزل کا دامن وسعت اختیار کر چکا ہے، جس میں مختلف موضوعات اور خیالات کو نہایت ہنرمندی کے ساتھ دلکش انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور وہ کہہ اٹھتی ہیں: غور سے سن لو محبت میں انا رکھتی ہوں میں، غور سے سن لو محبت میں انا رکھتی ہوں میں، لوٹ جاؤں جس پہ ایسا رکھتی ہوں میں، گھر کے آنگن میں اندھیرا رات کو ہوتا نہیں، تیری یادوں کا جلا کر ایک دیا رکھتی ہوں میں، نیند میں بھی شرم کا دامن کبھی چھوڑا نہیں، جگنوں کے خواب آنکھوں سے جدا رکھتی ہوں میں۔ تمثیلہ لطیف نے اپنی غزلوں میں روایت کی پاسداری بھی کی ہے، مگر اپنے مسائل اور کیفیات قلبی کو نہایت ہی کامیابی کے ساتھ اشعار کا پیکر عطا کیا ہے۔ ان کے موضوعات میں نیا پن اور وحدت فکر بھی پائی جاتی ہے، اگرچہ بہت سی اشعار میں عشق و رومان کا تذکرہ بڑی عمدگی سے کیا گیا ہے، مگر جذبات کے اظہار میں جو وارفتگی اور تازگی پائی جاتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیا خوب کہا: کسی کا دل دکھانے سے محبت روٹھ جاتی ہے، نگاہ واہ واہ واہ، سے محبت روٹھ جاتی ہے، قیام عشق واجب ہے جسے ہم خود نبھائیں گے، مگر دامن چھڑانے سے محبت روٹھ جاتی ہے، واہ، محبت خود نمائی کا کبھی حصہ نہیں ہوتی، کسی کو آزمانے سے محبت روٹھ جاتی ہے، زمانہ تو ہمیشہ زخم ہی دیتا ہے دنیا میں، بہت آنسو بہانے سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ تمثیلہ لطیف نے اپنے اشعار میں بہت خوب، زندگی کے مختلف مسائل کو بڑی خوبصورتی اور سادگی کے ساتھ اشعار میں پیش کیا ہے، اسی لیے کہ وہ ایک نہایت ہی حساس دل شاعرہ ہیں۔ انہوں نے جو مشکلات برداشت کیں، جو دکھ جھیلے، جو ناانصافیاں دیکھیں، ان حقائق کو بڑی جسارت کے ساتھ نرم و نازک لہجے میں اشعار میں ڈھال دیا۔ اسی لیے کہا کہ غم کی کالی رات میں ہمدم چاند میرا ہمراز رہا، دکھ کی ہر سوغات میں ہمدم چاند میرا ہمراز رہا، پیار تو جان کی بازی ہے، بس اس کو کھیل کے دیکھو تم، چاہت کی ہر بات میں ہمدم چاند میرا ہمراز رہا، واہ، میں نے خود کو جان لیا کیا ہے، میں نے خود کو جان لیا ہے کیا ہے میری ہستی جانا، سچ پوچھو اوقات میں ہمدم چاند میرا ہمراز رہا۔ دراصل تمثیلہ لطیف کی شاعری انسانی اقدار کی ترجمان ہے۔ تمثیلہ نے نامساعد حالات میں زندگی بسر کرنے کا تمثیلہ نامساعد حالات میں زندگی بسر کرنے کا ہنر جانتی ہیں، وہ مایوسیوں میں بھی رجائیت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ جو ان کے ہاں ایسے اشعار موجود ہیں جن میں نامساعد حالات اور زمانے کے دکھوں کا تذکرہ ہے، مگر غم سے نباہ کرنے کا سلیقہ بھی انہیں خوب آتا ہے، اسی لیے واہ، کہ ان کے پیش نظر غالب کا یہ شعر رہا ہے کہ قید حیات بند و غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اسی تصور کو تمثیلہ نے اپنے ذہن میں محفوظ رکھا ہے، چنانچہ تمثیلہ کو شعر گوئی کا کیونکہ سلیقہ خوبصورتی سے آتا ہے، وہ اپنے اشعار میں محسوسات، تجربات اور مشاہدات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا جانتی ہیں۔ اصل میں ان کے یہاں احساس کا رد عمل ہے جس نے ان کی فکری سطح کو بلندتر کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اشعار میں ابہام نہیں، بلکہ جو کچھ کہا گیا وہ سیدھے سادے انداز میں کہا گیا، یعنی سیر ممتنع ان کی شاعری کی انتہائی اہم خوبی ہے۔
तभी तो वो कहती हैं कि सभी बाधे सभी कस्में भुला कर जी रही हूँ मैं, किसी की थी किसी के पास आकर जी रही हूँ मैं। ये शेर इसलिए कहा कि तमसीवा इंसानी रिश्तों की हुर्मत का ख्याल रखती हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी की आला अक़दार की कदर व मंज़िलत का अंदाज़ा है। जज्बा मोहब्बत इंसानी फितरत में शामिल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मोहब्बत चाहे हकीकी हो या मजाजी, बहर सूरत मौजूद होती है। इसी जज्बे को तमसीवा ने खूबसूरत अशार में ढालने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर कामयाब दिखाई देती हैं और क्या उठती हैं कि मेरी आंखों को हंसी ख्वाब दिखाने वाले, घर मुझे छोड़ के जाना था तो आए क्यों थे। मेरी आंखों को हंसी ख्वाब दिखाए क्यों थे, घर मुझे छोड़ जाना था तो आए क्यों थे। उनका अंजाम अदावत पे अगर रखना था, उनका अंजाम अदावत पे अगर रखना था, दिल में अरमान मोहब्बत के जगाए क्यों थे। कभी पलकों पे नमी बन के ठहरने वाले, गीत उल्फत के किसी दौर में गाए क्यों थे। क्या बात है। बकौल मुमताज राशिद लाहौरी, तमसीवा की गज़लों में कई ऐसे अशार मिल जाते हैं जो इसकी महरूमियों, उदासियों और दुखों तकलीफ़ों से मामूर हैं। ज़िंदगी की दीगर मुश्किलात के अलावा हिज्र व फ़राक़ के गिले शिकवे भी राह पा ही लेते हैं। दरअसल तमसीवा की शायरी में सादगी और रवानी अपने पूरे जोबन पर दिखाई देती है। यानी उनके पेश नज़र हसरत मोहानी का भी ये शेर भी रहा है कि शेर, हसरत कहते हैं कि शेर दरअसल वही है हसरत, सुनते ही दिल में जो उतर जाएं। ये तासीर तमसीवा लतीफ़ के यहाँ पूरी तरह जलवागर है। इनके अशार भी सुनते ही दिल में उतर जाने की सलाहियत रखते हैं। दरअसल तमसीवा लतीफ़ की गज़लों में ज़िंदगी की सच्चाइयाँ हैं। उन्होंने अपनी गज़लों में गम जाना और गम दौरा के साथ तामीरी शऊर को उभारने की कोशिश की है, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब दिखाई देती हैं। शायरा ज़िंदगी की आला कदरों और उनके मुहर्रिकात पर गहरी नज़र रखती हैं। तमसीवा लतीफ़ के शेरी मजमूए में नज़में भी हैं और क़तात भी। वो क़तात की सूरत में कुछ इस तरह कहती हैं, अश्क बन बन कर मेरी आँख से कब के बह गए, अश्क बन बन कर मेरी आँखों से कब के बह गए, ख्वाब जो देखे थे वो सारे अधूरे रह गए। गैर तो फिर गैर हैं, इनसे कोई शिकवा नहीं, हम तो अपनों के सितम हंस हंस के देखो सह गए। तमसीवा ने अपने ख़तात में भी दाखिली जज्बात और खारजी बयानात को नहायत दिलनशीन अंदाज में पेश किया है, जिनमें हकीकत निगारी, लताफत और दिल आवेज़ी बदरजा अतम मौजूद है। तमसीवा लतीफ़ के मजमूए दश्त में दीद जवे में नज़में भी शामिल हैं, जो आज़ाद नज़म की हैयत में कही गई हैं। इन नज़मों के मुतावे से इस बात का अंदाज़ा होता है कि शायरा नज़म निगारी में भी महारत रखती हैं। इनकी नज़मों में मौज़ूआत की रंगारंगी के साथ साथ दिलकशी और जाज़िबियत और रवानी भी पाई जाती है। ख़ास तौर पर इनकी नज़में अपने उन्वान से ही इंतहाई दिलकश मालूम होती हैं, जैसे कि अधूरा चाँद, अहद, मुक़द्दर, ख्वाब, मौत, मरहूम वारिस साहब के नाम, वारदा मरहूमा के नाम ख़ास तौर पर काबिल मुताला हैं। अपनी नज़म जिसका उन्वान है मौत, उसमें वो क्या उठती हैं, चाहतों की कब्रों पर एक दिया जलाना है, फूल भी बिछाने हैं, सोग भी मनाना है। मुख्तसर ये कि तमसीवा लतीफ़ की शायरी हर दौर में ज़िंदा रहने वाली शायरी है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह इनका कलम चलता रहे और ये अपने अशार से
اردو شاعری کے دامن کو وسعت دیتی رہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ، بہت زبردست. بہت خوب. محترم جناب سید محمد افضل قاضی صاحب اپنی جزاک بہترین تجزیہ تبصرہ پیش کیا. اور بہت ابھی میں صالح صاحب کی اجازت سے چند لمحوں کے لیے دعوت دینا چاہوں گا محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب کو کہ ان کی ایک ریکویسٹ ہے جنرل کے ٹائم کا ایشو ہے تو مختصر وقت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب سید ایاز مفتی صاحب کو کہ وہ آج کے پروگرام کے بعد. جی بڑی نوازش اپنے آئیے عرب مفتی صاحب. جی بڑی نوازش عرب بھائی. میں نے ان کو آج ہی دیکھا اور جو لکھا ہے وہی آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تمثیلہ کی کیف غم. آج مضمون لکھنے سے پہلے جب تمثیلہ کی شاعری کو دیکھ رہا تھا تو پہلی کتاب کیف غم دیکھی، پڑھی اور کچھ لکھا. تاہم دشت میں دیپ جلے کو بھی کچھ پڑھا اور ایک چیز تو طے ہوئی کہ تمثیلہ میں اور میرے اندر دو چیزیں مشترک ہیں. دونوں کا تعلق مسرور سے ہے اور دونوں کی والدہ مسند نشین فردوس سے بری ہیں. دشت میں دیپ جلے میں عدم کے ایک شعر کا حسین خلاصہ بھی نظر آیا کہ کہیں آپس میں ملتے ہیں جو دو بچھڑے ہوئے ساتھی، عدم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور تمثیلہ کے لیے بے پناہ داد و تحسین اس شعر کے لیے کہ جہاں وہ اسی شعر کو ایک نئے انداز میں کہتی ہیں کہ جب سے تمثیلہ مجھے چھوڑ گیا ہے کوئی، چاند کے ساتھ ستارہ نہیں دیکھا جاتا. کیا بات ہے. اور ساتھ ہی اپنی اعلیٰ ظرفی اور دل بڑا کر کے کہتی ہیں کہ ہم اگر مل نہیں سکے تو کیا دوسروں کو ملا دیا جائے. بہت. چلیے دوبارہ کیف غم کی طرف کہ مجھے اس کتاب کو پڑھ کر احساس ہوا کہ تمثیلہ آورد کی شاعرہ ہے. شعر ہیں کہ بارش کی طرح ان کی زمین دل پر برستے چلے جا رہے ہیں. کوئی مضمون مسلسل ہے جو شعروں کا روپ دھارتا چلا جا رہا ہے اور دامن تمثیلہ ان لال و جواہر سے مالا مال ہوتا جا رہا ہے. اسام ازل نے ان کے دامن کو دولت غم سے سیراب کر دیا ہے اور محبت کی چاشنی گرچہ کم ہے مگر اس کو پانے کا شرف بھی حاصل کر چکی ہے. تمثیلہ خیال کو آراستہ و پیراستہ کی بجائے دیانتداری سے ویسے ہی بیان کرنا چاہتی ہیں جیسے یہ ان کے دل و دماغ میں نازل ہوا ہے. چنانچہ انداز بیاں بہت سلیس، آسان، دقیق اور ثقیف الفاظ سے بہت دور، عام العوام اور عوامی رنگ میں اپنی بات کو کہتی ہے مگر خوب کہتی ہے. اب آئیے کچھ ان کی شاعری سے وہ اشعار پیش کرتا ہوں جو آپ کی توجہ لیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. پہلے جھوٹوں میں بھی کچھ شرم و حیا ہوتی تھی، آج کا سچا بھی جھوٹوں کی طرح ہوتا ہے اور زخم کھاتی ہے اسی سے یہ میری سادہ دلی، جو بھی دل میں میرے اپنوں کی طرح ہوتا ہے. اور شاعر اپنے اطراف کے مسائل کو دیکھتا ہے اور اپنے حساس دل کے آئینے پر اترنے والے عکس میں اپنا خون شامل کرتا ہے تو وجود شعر تشکیل پاتا ہے. قائد کے پاکستان کی آج کیا حالت ہے، یہ شعر دیکھیے، ان کی بے ساختگی اور برجستگی کو محسوس کیجئے. تمثیلہ کہتی ہیں جانے کیسا خوف ہے ہر سو، بچے چپ ہیں مائیں چپ ہیں، شور جو کرتے تھے پہلے وہ میرے دائیں بائیں چپ ہیں، عالم پر ایک خاموشی ہے، رستے چپ ہیں راہیں چپ ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور تمثیلہ نے شاعری میں ماضی کی یادوں کو حال کا درجہ دے رکھا. منظر کو ایسے پیش کرتی ہیں جیسے آج کی بات ہو رہی ہو. کہتی ہیں میں کب سے بیٹھی ہوں اس کی راہوں میں، میں کب سے بیٹھی ہوں اس کی راہوں میں آنسوؤں کی بارات لے کر، کبھی تو شاید وہ لوٹ آئے کہ روٹھ کر جو گیا ہوا ہے. یہی ہے سوغات زندگانی تمہارے در سے جو ہم نے پائی، لگا کے سینے سے ہم رکھیں گے جو در تم نے دیا ہوا ہے. تمثیلہ کی شاعری میں تشبیہات و استعارات اور صنعتوں کا استعمال گرچہ کچھ کم ہے، شاید وہ واقعات و احساسات کو بعینی ہی بیان کرنے کا عزم ٹھانے ہوئے ہیں. سادہ الفاظ کی پرکاری کا مظاہرہ اس شعر میں بھی نظر آتا ہے کہ میں ایک شاعر کی چاہتوں پر بھی مر مٹی تھی، میں ایک شاعر کی چاہتوں پر بھی مر مٹی تھی، میں وہ حقیقت سراب لکھوں گی سوچتی ہوں،
वो मेरी हसरत को मार देगा मैं जानती थी, मैं हसरतों के हिसाब लिखूंगी सोचती है। मजहब शायरी को दौलत एतदाल वदियत करता है, और इस समुंदर में हजारों सदफ है जो अशार की सूरत में भी सामे के सामने लाए जा सकते हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम के कौल से इस्तिफादा क्या खूब किया है कि ये अली का कौल हमने सरे बज़्म है सुनाया, ये अली का कौल हमने सरे बज़्म है सुनाया, कि बचो तुम उसके शर से, के करे जिससे तुम करो जिससे तुम भलाई, कि बचो तुम उसके शर से करो जिससे तुम भलाई। और बारिश को शायरी में बड़े हसीन इस्तारे की सूरत में लिया जाता है। इसे अमूमन रहमत खुदाबंदी के तौर पे लिया जाता है, मगर यही बारिश मुफलिसों के यहाँ क़यामत बन जाती है। शेर सुनिए कि मकान खस्ता है तमसीला इस कदर मेरा, मकान खस्ता है तमसीला इस कदर मेरा, कसम खुदा की मुझे तो रुला गई बारिश, कसम खुदा की मुझे तो रुला वाह गई वाह वाह। बारिश। और तमसीला की शायरी में ट्राइका हो चुकी, 3 किताबें आ चुकी हैं, और शायरी काफिया पैमाई से आगे निकल चुकी है। इन अशार में इनका तजुर्बा भी नजर आ रहा है। इन शेरों पर मुझे बेख्तियार सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर कर दिया कि जरा निगाह तो कीजिए सुलूक पर अपने, जरा निगाह तो कीजिए सुलूक पर अपने, किसी को जख्म कोई यूं जनाब देता है। वाह वाह वाह। तैयारे यार का क्या वस्फ मैं बयान करूं, वहां का पानी भी लुत्फे शराब देता है। वाह और रोजमर्रा की गुफ्तगू नींद हल्की फुल्की नोक झोंक जो आपकी अपने अजीज दोस्तों से और अजीज हस्तियों से चलती रहती है, उन्हें भी शेरों की नजर किया है तमसीला ने कि हद से ज्यादा मुझसे जो उकता गया है दिल, फिर मुझको आप जहर ही दे दो दवा न दो। और हालात हाजरा पर यह शेर बहुत ही सच्चा और सुच्चे मोती की तरह महसूस हुआ। मुफलिस के हक में आपका इंसाफ खूब है, मुफलिस के हक में आपका इंसाफ खूब है, यानी कि मार डालो मगर आसरा न दो। और इसी तरह के हाय किस शहर सितमगर के हैं साकिन हम लोग, जहर सस्ता है यहाँ और दवा महंगी है। तमसीला की शायरी सलीस और आमुल अवाम शायरी है, मगर अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए भी तमसीला ने बहुत अच्छे अशार कहे हैं। ये शेर देखिए, सुनिए और सर को धुनिए। बाद मुद्दत के आईना देखा, देखकर शर्मसार हो गई, खा के नजरों का तीर तमसीला, तीर के आर पार हो गई। वाह। और आखिर में माँ की मोहब्बत से भरे ये 2 अशार मुझे भी नमज़दा कर गए, जिसका दूसरा मतलब जानते हैं कि तमसीला की शायरी लोगों के कुलूब तक दस्तक दे रही है। बहुत गाँवों की याद आई थी मुझको, सो मुद्दत बाद अपने घर गई थी, मेरी अम्मी का कमरा था कि जिसमें मेरी अम्मी अचानक मर गई थी। और आखिर में कैफे गम से हमें सरशार करने पर तमसीला को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, और सिर्फ 3 अल्फाज कहकर इजाजत चाहता हूँ। तमसीला दौलत गम बांटने पर ममनूनन मशकूरम मुतशक्किर। वाह, बहुत खूब मुफ्ती साहब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। खूब। उम्दा, अय्याज उम्दा। मुफ्ती साहब अय्याज बहुत मुफ्ती खूबसूरत साहब, अंदाज में अपने मुक्तसर जामे बड़े और बलूचिस्तान। और अभी तमसीला अजीज साहबा को एक बार फिर बुलाएंगे, लेकिन बस अब आखिरी जो तबसरा है वो मुफ्ती साले अच्छा साहब का है, जो उन्होंने तीसरी किताब पर अभी पेश करना है। तो मैं उनको बुलाने से पहले बस चंद शेर तमसीला के पेश करना चाहूँगा। आँख नगर के तारे जुगनों, रात को चमके सारे जुगनों, दिल करता है मुट्ठी भरना, मुझको जान से प्यारे जुगनों, रात की गहरी तारीकी में जागे धन के मारे जुगनों, दिल से लाल किले के अंदर हमने साथ उतारे जुगनों, तमसीला की आँख से निकले अश्क बने बेचारे जुगनों। और मोहतरम जनाब साले अच्छा साहब तमसीला लतीफ़ की तीसरी किताब का तबसरा पेश करवाएंगे। जी शुक्रिया अरहम रहम साहब। तीसरी किताब है इनकी कैफ़े गम। इसका उन्वान मैंने दिया है
غم، جمال اور شعور کی ہم آہنگی کا مجموعہ کیفے غم۔ شاعری کے متعلق ایک روایتی نظریہ یہ بھی ہے کہ شاعری محض ایک فن یا ہنر نہیں بلکہ الہامی قوت ہے۔ الہام کی یہ کیفیت شاعر پر کیوں کر طاری ہوتی ہے؟ شاعر کوئی مقدس ہستی نہیں ہوتا بلکہ ایک الہامی تفکر اور الہامی تجزیے سے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی دوچار ہوتا ہے۔ اس کی الہامی تخلیق جو لاشعور میں کہیں چھپی بیٹھی ہوتی ہے سامنے آتی ہے، اور یہ الہامی شاعری ہمیں کیفے غم کے صفحات پر جا بجا نظر آتی ہے، جس کی ابتدا تمثیلہ لطیف کے پہلے شعری مجموعہ کوئی ہمسفر نہیں سے ہوئی تھی۔ اردو ادب میں غم کا تصور محض ایک جذباتی کیفیت نہیں بلکہ ایک فکری اور جمالیاتی تجربہ ہے۔ اردو غزل کی روایت میں غم، عشق، سماجی شعور اور روحانی اضطراب ہمیشہ سے مرکزی موضوعات رہے ہیں۔ محترمہ تمثیلہ کا معاف کیجیے گا بیچ میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیلہ لطیف کی زندگی کی درہم برہم محترمہ تمثیلہ کا شعری مجموعہ کیفے غم انہی موضوعات کو جدید تناظر میں پیش کرتا ہے۔ یہ مجموعہ نہ صرف جذباتی گہرائی کا مظہر ہے بلکہ فکری بلغت، عروضی مہارت اور جمالیاتی شعور کا آئینہ دار بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمثیلہ لطیف کی زندگی کے درہم برہم وسوسے سے نئے شعری معنی تشکیل دیتے ہیں کہ بکھر جانے کے عمل عمومی طور پر منتشر خیالات کی غمازی کرتا ہے، لیکن مغائر کی وحدت تمثیلہ کے شعر کے بکھر جانے کے نئے فنکارانہ معنی دیتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ الگ بات حد سے سوا مل گیا، درد ہی تھا نوشتہ میرا مل گیا، چھوڑیے بھی حسابات سود و زیاں، یعنی کیا کھو گیا اور کیا مل گیا۔ محترمہ تمثیلہ لطیف محترمہ تمثیلہ لطیف کا ہنر تخیل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور تخیل نئی فنکارانہ حیثیت کا سبب بنتا ہے۔ یہ تخلیقی تخیل آگے چل کر معنی، امثال، محاورے، تشبیہات، تلمیحات، تمثال اور ابلاغ و زبان اور اظہار کے نئے سانچے تشکیل دیتا ہے۔ بحر طویل، بحر متقارب، بحر حجز اور وغیرہ میں اشعار کی تخلیق ردیف و قافیے کی پابندی کے ساتھ آزادانہ اظہار خیال، غنائیت اور موسیقیت کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ ان کا شعر ہے کہ میری پلکوں پہ جو اشکوں کی طرح ہوتا ہے، میری پلکوں پہ جو اشکوں کی طرح ہوتا ہے، عرق عصیاں تو دعاؤں کی طرح ہوتا ہے۔ عرق عصیاں جیسی نادر ترکیب کا استعمال، عرق انفعال اور عرق عصیاں جیسے صوتی حسن سے بھرپور اشعار علامہ اقبال کی شعری روایت سے متاثر معلوم ہوتی ہیں، مگر شاعرہ نے انہیں اپنے سیاق میں برتا ہے۔ تمثیلہ کی غزل قدیم و جدید کے سنگم پر اٹھنے والی دو رسی لہر ہے جو ریگ صحرا اور موجۂ آب سے مل کر بنتی ہے۔ اس کے نیم شفاف پانی میں ذرات خاک کی آمیزش نے عکس و نور کی کتنی ہی دل آویز صورتیں پیدا کر دی ہیں۔ اس میں دھیمے سروں کی نغمگی بھی ہے اور درد کی دھمک بھی۔ تمثیلہ کی غزل سے سرسری گزرنا کچھ اتنا آسان نہیں ہے، بہت سے مقامات پر غیر ارادی طور پر ٹھہرنا پڑتا ہے۔ میں ان مقامات کی نشاندہی ضرور خیال کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس کیفیت و احساس میں شریک بنا سکوں۔ دل میں کالی رات کا ڈر تھا، دل میں کالی رات کا ڈر تھا، مجھ کو تیری ذات کا ڈر تھا۔ یہ غزل غم جانا اور غم دوراں کے امتزاج سے تشکیل پاتی ہے۔ شاعرہ نے مصرع ثانی مجھ کو تیری ذات کا ڈر تھا جیسے مصرع میں ذات کے عرفانی پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ دوسرا شعر کہ تم ہی دشمن میرے، تم ہی دلدار بھی، تم ہی دشمن میرے، تم ہی دلدار بھی، تم سے نفرت بھی ہے، تم سے بہت پیار بھی۔ اس غزل میں تمثیلہ لطیف نے عشق کو ایک روحانی تجربہ قرار دیا ہے۔ غزل کا لہجہ پرسوز ہے اور ہر شعر میں ایک داخلی کرب کی جھلک نظر آتی ہے۔ تیرا تکلم، تیرا تبسم جو میرے دل میں اتر رہا ہے، تیرا تکلم، تیرا تبسم جو میرے دل میں اتر رہا ہے، تو لہجے میں میرے سکون کا خود ہی نکھر رہا ہے، تو لہجہ میرے سکون کا خود ہی نکھر رہا ہے، سنور رہا ہے۔ یہ غزل مجموعے کے اختتام پر ہے اور شاعرے کی فکری بلغت کی نمائندہ ہے۔
اسلوب اور بیان کا اگر ذکر کیا جائے تو تمثیلہ لطیف کا اسلوب سادہ، رواں، شفاف اور دل نشین اور دل میں اتر جانے والا ہے۔ ان کی شاعری میں زبان کی لطافت اور بیان کی شائستگی نمایاں ہے۔ وہ روایتی اردو غزل کی کلاسیکی فضا کو جدید احساسات سے ہم آہنگ کرتی ہیں، بس جس سے ان کی شاعری میں ایک منفرد و امتزاج پیدا ہوتا ہے جو قاری کو متاثر کرتی ہے۔ استعارہ، تضاد اور تلمیحات کا استعمال نہایت مؤثر ہے۔ کیف غم کا مرکزی موضوع غم دوران، غم جانا اور غم ذات ہے۔ شاعرہ نے ان موضوعات کو نہایت باریک بینی سے برتا ہے۔ عشق مجازی سے عشق حقیقت تک کا سفر، سماجی ناہمواریوں پر احتجاج اور روحانی اضطراب کی کیفیت اس مجموعے میں بار بار ابھرتی ہے۔ عورت کے جذبات، احساسات اور داخلی کرب کی ترجمانی متاثر کن ہے جو قاری کو فکری سطح پر متحرک کرتا ہے۔ تمثیلہ لطیف کی شاعری میں فیض احمد فیض، میر تقی میر اور اقبال کی فکری جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں، مگر وہ تقلید نہیں کرتی بلکہ تخلیقی انفرادیت کو برقرار رکھتی ہے۔ ان کی شاعری احتجاج بھی ہے، عرفان بھی ہے اور جمال بھی۔ نسائی شعور، تمثیلہ لطیف کی شاعری میں نسائی شعور کی جھلکیاں بھی نمایاں ہیں۔ وہ عورت کی داخلی دنیا، اس کے جذبات، اس کی قربانی، اس کی خاموشی کو نہایت باریک بینی سے بیان کرتی ہے۔ ان کی شاعری میں عورت صرف محبوبہ نہیں بلکہ ایک مکمل وجود ہے۔ ان کی شاعری میں عشق صرف جذباتی تجربہ نہیں بلکہ ایک فکری اور روحانی سفر ہے۔ وہ عشق جو مجاز سے حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، جو ذات سے کائنات تک پھیلتا ہے۔ ان کے اشعار میں ایک نسائی آواز ہے، اور وہ آواز جو خاموشی میں بھی احتجاج کرتی ہے، جو درد کو جمال میں ڈھالتی ہے اور جو ذات کے کرب کو کائنات کے عرفان سے جوڑتی ہے۔ اختتامی کلمات، کیف غم صرف ایک شعری مجموعہ نہیں بلکہ فکری، جمالیاتی اور جذباتی سفر نامہ ہے۔ تمثیلہ لطیف صاحبہ نے اپنی شاعری میں نہ صرف جذبات کی ترجمانی کی ہے بلکہ اردو غزل کی روایت کو ایک نئی جہت دی ہے جس میں جذبوں اور کیفیات کے احساسات جنم لیتے ہیں۔ ارد گرد پھیلے ہوئے ماحول اور سناٹے، معاشرے کے دکھ اور محرومیاں، استحصالی عناصر کی دست درازیاں انہیں متفکر کر دیتی ہیں۔ ان کا کلام تحقیق، تنقید اور تدبر کے قابل ہے اور اردو ادب میں قابل قدر اضافہ ہے، اور شاعرہ کی فکری پختگی، فنی مہارت اور تخلیقی بصیرت کا مظہر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ ان کی شاعری کا یہ سفر جاری رہے اور کیف غم جیسے مزید مجموعے اردو ادب کو عطا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ محترم جناب صالح اچھا صاحب، آپ نے تینوں کا بہت تفصیل سے تبصرہ پیش کیا۔ بہت مفصل اور بہت شاندار۔ اتنی محنت کی، اور مجھے امید ہے کہ یہ تمثیلہ کی سطح کے لیے بہت بڑا یاد ہے کیونکہ تینوں کتابوں پر اتنا مفصل فیصلہ صالح اچھا صاحب نے دیا۔ اور ابھی ہمارے درمیان جو ہمارے صدر ہیں پروگرام کے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ ان کا تبصرہ درمیان میں لینا تھا میں نے، تاکہ اس کام پر وہ کنکلوڈ کرتے، لیکن کچھ ترتیب ایسی ہوگی جس کی وجہ سے ان کا تبصرہ نہیں نہ لے سکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ انہوں نے بھی تبصرہ جو لکھا ہے اور آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز طاہر صاحب۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تمثیلہ لطیف صاحبہ سے اختتامی کلمات سنیں گے اور ان کی ایک غزل بھی۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز طاہر صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے اختتامی کلمات سے نوازیں۔ بہت شکریہ ارم صاحب۔ آج تخلیق کار کے ہمارے اس پروگرام میں جو 172واں پروگرام ہے، 3 اسٹار کا جو اسٹار ہے وہ محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ ہیں، جن کی تینوں کتابوں کے حوالے سے بہت عمدہ، بہت شاندار مضامین اور تبصرے سننے کو ملے۔ پروگرام کا آغاز جناب اقبال گور صاحب کی تلاوت اور ترجمہ نعتیہ اشعار سے حسب روایت ہوا۔ محترمہ روبینہ شاہین صاحبہ نے تمثیلہ لطیف کی تینوں کتب پر بہت خوبصورت اور جامع انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے پروگرام کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ تمثیلہ لطیف کا تعارف
اور ان کے فکری و فنی سفر کے حوالے سے ہم سب کو انہوں نے وہ معلومات وہاں پہنچائیں اور ہم ان سے پہلی بار متعارف بھی ہوئے۔ محترمہ منور جہاں صاحبہ نے ان کی شاعری پر گفتگو فرمائی اور ان کو منظوم خراج تحسین پیش کیا۔ محترم اقبال گوہر صاحب نے محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کی شاعری اور ارم روحان صاحب کی اس پروگرام کے لیے جو کاوشیں ہیں نیک خواہشات کا اظہار فرمایا۔ تمثیلہ لطیف صاحبہ نے اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ کیا۔ محترم صالح اچھا صاحب جو ہمارے تخلیق کار کے پروگرامز کی جان ہیں اور شان ہیں، انہوں نے تینوں کتب پر مفصل ان کے فکری فنی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی باریک بینی سے اپنا مفصل تبصرے پیش کیے ہیں، اور تینوں کتب پہ جو تبصرے ہیں وہ اتنے شاندار تبصرے ہیں کہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کے لیے کہ صالح اچھا صاحب نے تمثیلہ لطیف کی شاعری اور ان کے اسلوب اور موضوعات کے حوالے سے مدلل اور مفصل گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر نگہت خورشید صاحبہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی، انہوں نے ان کی شاعری پر بہت عمدہ گفتگو کی یہاں پہ۔ سید اصغر علی کاظمی نے مفصل اظہار خیال فرمایا اور ان کی شاعری کے فکری فنون پہلوؤں پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ سید ایاز مفتی نے یہاں پہ تمثیلہ لطیف کی شاعری کے محاسن اور موضوعات پر جامع گفتگو فرمائی۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو ہے جس میں 3 اسٹار ایوارڈ اور یہ جشن پذیرائی کے حوالے سے محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ آج کی پروگرام کی سٹار بنی، ان کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ایوارڈ کے لیے بھی، اور آج کے اس پروگرام میں ایک شاندار اور بہت آسان انداز میں، بہت خوبصورت انداز میں جتنا ان کے فکر و فن کو سراہا گیا اور ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، تو اس کاوش کے لیے ارم روحان صاحب کو دلی مبارکباد، اور بارے دیگر محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار اور بہت دعائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب۔ ابھی جو نیکسٹ ہماری جو جمعرات ہے اس میں تینوں کتابیں ڈاکٹر محمد نواز قمر صاحب کی ہیں، جن میں انہوں نے عبدالعزیز خالد ان کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی شاعری کے، ان کے نعتیہ کلام کے، ان کے ایز اے مترجم اور ایز اے شاعر و ادیب ان کے جو فنی محاسن ہیں اس حوالے سے جو ان کی تینوں کتابیں لکھی گئی ہیں ان پر انشاءاللہ پروگرام ہوگا۔ اور جو آج کے تبصرے ہیں یہ بھی سارے انشاءاللہ جو محترمہ تمثیلہ لطیف صاحبہ کی یہ فن اور شخصیت کے حوالے سے کتاب ہے تخلیق کاروں کی نظر میں، اس میں شامل ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ آدھی کتاب سے زیادہ تو آج ہی ان کی مکمل ہو گئی ہے، اور ویسے ان کی 4 کتابیں ہیں اور ایک کتاب ان کی نیکسٹ کسی پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو محترم جناب صالح اچھا صاحب کی کتاب کے لیے بھی کافی تبصرے آ چکے ہیں، یہ بھی نیگیٹو ہے، میں 1-2 دن میں پیج سیٹ اینڈ کر کے انشاءاللہ پروف ریڈنگ کے لیے بھیجوں گا۔ اور ڈاکٹر نواز قمر صاحب کے لیے جو کتاب ہے وہ ویسے تو تقریباً مکمل ہی ہے، لیکن ان کی جو اگلی کتاب ہے مجھے لگتا ہے اس کی بھی تیاری شروع ہو جائے گی اب کیونکہ 150 کے اور شکریہ قریب جی ان کے پیج ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا ہم ایک حصہ شائع کر دیں تاکہ جو نیکسٹ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تاکہ جن کی زیادہ کتابیں ہیں ظاہر ہے ان کے حوالے سے پھر زیادہ کام ہوگا، تو انشاءاللہ جو انفری پھر جو کمی رہ جاتی ہے وہ صالح اچھا صاحب کی تینوں کتابیں، ان کی ماشاءاللہ 17 کتابیں ہیں، تو ان کی بھی 3 کتابیں انشاءاللہ انفری پیش کی جائیں گی، تاکہ ہم یہ جو کتابوں کا مرحلہ سر قریب آ رہا ہے اور تقریباً ہر کہہ لیں کہ ہر دوسرے دن ایک کتاب مکمل ہو رہی ہے۔ تو میں آخر میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے جو 3 اسٹار ایوارڈ جو تمثیلہ لطیف صاحبہ کے خدمات اور اعتراف کے لیے ہے، ان کی شاعری ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت شاعری ہے، اور میں چاہوں گا کہ وہ پروگرام کے آخر پر کیونکہ ہم 3 اسٹار میں 3 ہی رہ گئے جو ان کو سن رہے ہیں تو ہم اب ہماری 3 اسٹار ان 3 اسٹاروں کو اپنا کلام
सुनाकर अख्तामी कलमा से नवाजें ताकि हम कुरान को फिर बाकायदा इस्लाम से ही करें। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ये तफसीर भी आपको मिल जाएंगे और आपकी जो किताब है उसका हिस्सा भी होंगे इंशाअल्लाह। जी मोहतरमा तमसीला लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया रोहान साहब आपका। और सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मेरी शायरी को पढ़ा और उसके मुताबिक आप लोगों ने उसका जायजा लिया और इतने खूबसूरत तबसरे पेश किए। खासकर मोहतरम जनाब सालिहा साहब कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने तीनों किताबों को बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ा, वक्त दिया। और इंसान जिसको अपना वक्त दे देता है, मैं समझती हूँ कि उससे ज्यादा कीमती कोई चीज होती भी नहीं है। बेशक वक्त बेशक। बहुत अहम चीज होती है और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा यूं ही सलामत रखे। आमीन आमीन। आमीन। इस तंजीम और ग्रुप के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत अच्छा सिलसिला है। बहुत सारे लोगों से हम आशनाई हासिल कर लेते हैं जिनसे हमारा वैसे जाके मिलना मुनासिब होता भी है या वक्त नहीं होता, कुछ ऐसे मामलात के पेश नज़र ये एक अच्छा सिलसिला है। तो अल्लाह ताला इस सिलसिले को यूं ही रवां दवां रखे और आप सब लोग शौक यूं ही सलामत। इख्तिताम में क्योंकि टाइम इतना हो चुका है और मैं यहाँ पे अपनी गजल के चंद अशआर पेश करना चाहूंगी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो उसके आप बाद फरमाइए। इजाजत चाहेंगे। इंशाअल्लाह चला अता कीजिए। गजल है कि खुदा जाने कि क्यों जुर्रत का पैकर टूट जाता है। वाह, खुदा जाने। खुदा जाने कि क्यों जुर्रत का पैकर टूट जाता है। हम्म। ये तूफान अश्क का पलकों पे आकर टूट जाता है। हाँ वाह वाह। और हो वो सीधा तो फिर बाजू से वो पर टूट जाता है। जी हो वो सीधा तो फिर बाजू से वो पर टूट जाता है कि जिसकी ज़र्ब से जिंदान का दर टूट जाता। आहा आहा। वाह वाह। और हकीकत क्या हबाबे आरज़ू की रूबरू उसके। जी हकीकत क्या हुबाबे आरज़ू की रूबरू उसके, जो सतहे आब पर आते ही अक्सर टूट जाता है। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह वाह बहुत उम्दा तमसीला। वाह। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि मुझे मरकूज रखनी है तवज्जा एक नुक्ते पर। जी मुझे मरकूज तवज्जा एक नुक्ते, मुस्तक़िल हो जाए तो लश्कर टूट जाता है। बहुत खूब, वाह बहुत खूब। वाह वाह, बहुत मुमताज। और सबक देता है ये पानी का दारा अहले दानिश को। सबक देता है ये पानी का दारा अहले दानिश को कि हो जहदे मुसलसल गर तो पत्थर टूट जाता है। हम्म। वाह वाह वाह। वो पत्थर पे कहते हैं ना कि पानी का कतरा पड़ता रहे तो उसमें भी जी सुराख जी हो जी जाता। जी बेटा। और इसके बाद है कभी ओसान हो जाते हैं सल्बिक हब्ल साहिर से। कभी ओसान हो जाते हैं सल्ब एक हब्ल साहिर से, कभी ईमान की कुव्वत से खैबर टूट क्या जाता है। बात है, क्या बात है, वाह क्या बात वाह, है, वाह 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 बहुत खूबसूरत तकनीक है, बहुत वाह वाह बाकमाल। वाह वाह। जबरदस्त। वाह। क्या कहने हैं, और क्या कहने हैं। बताता है वो टूटे ख्वाब की ताबीर ये अक्सर। जी बताता है वो टूटे ख्वाब की ताबीर ये अक्सर, कि खुद आजर के हाथों से भी बहकर टूट जाता है। हाँ वाह हाँ हाँ। वाह। और गरौंदे बेटियां तामीर कर लेती हैं मिट्टी से। जी गरौंदे बेटियां तामीर कर लेती हैं मिट्टी से, मगर एक बाप जो अंदर ही अंदर टूट जाता है।
क्या कहने, क्या वाह इसमें वाह गहरा, वाह, क्या क्या बात, गहराई है इस शेर के अंदर। वाह वाह, बहुत खूब, कमाल है बहुत जी। खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। और घरौंदे बेटियां तामीर कर लेती हैं मिट्टी से, मगर एक बाप जो अंदर ही अंदर टूट जाता है हाय हाय हाय। और असरअंदाज हो जाता है ये परवास पर उसकी। जी असरअंदाज हो जाता है ये परवास पर उसकी, परिंदे का अगर इकाद भी पर टूट जाता है। क्या बात है, क्या वाह बात है, वाह क्या वाह बात है, वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। और ये जाकर पूछ लो मामार को तामीर से पहले, जी ये जाकर पूछ लो मामार को तामीर से पहले, बिना बुनियाद के जैसा भी होकर टूट जाता है। क्या कहने, वाह क्या कहने, वाह, क्या कहने। और मेरी नजरों को है मतलूब एक तनवीर दुर्दाना, जी मेरी नजरों को है मतलूब एक तनवीर दुर्दाना, के महरूमी से पंदारे शनावर टूट जाता है। हम्म। वाह, खुदा जाने कि क्यों जुर्रत का पैकर टूट जाता है। ये तूफान अश्क का पलकों पे आकर टूट जाता है। हाय हाय हाय, हाय हाय। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आप सबकी खूबसूरत सुनती समातों का, आपके इस वक्त का, आपकी आमद का, इस आपके अल्फाज का, आपके तबसरों का। खुश रहो, शाद रहो, बहुत लिखती रहो। शुक्रिया। और इस प्रोग्राम के आखिर पर अच्छा मुझे लिखती हो। जो 2 लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं ये कहना जी चाहूँगा जी कि हमारी 3 स्टार आपको ये तीनों स्टार दाल भी देते हैं और दुआएं भी। जी बहुत जी, बड़ी बहुत बात बहुत है। शुक्रिया रुहान साहब, तो आपके बहुत ही शुक्रिया। 2 शेर हैं, तो आपकी नज़र करके मैं प्रोग्राम का काम करना चाहूँगा कि जाने जी मन जी, जाने जहाँ मोहब्बत है, मोहब्बत। हम जहाँ हैं वहाँ मोहब्बत है, दिल तो बस जानता है ये साहिब, ये ज़मीन आसमां मोहब्बत है। वाह वाह वाह। और ये जो जूम का हमारा ऑनलाइन सिलसिला है, ये एक मोहब्बत है। यही वजह है कि मुफ्तन नियाज़ बिल्कुल। सारे अच्छा साथ देखें, कनाडा से हमारे साथ हैं, किताबें पढ़ते हैं, जी जी, तफसीर लिखते हैं, पेश करते हैं। और नहीं आपको मैं सालिया नहीं पता, साहब को हमें जानती पता है हूँ। कि उनकी जी जी तबीयत भी नसाज होती है, लेकिन वो फिर भी भरपूर रास्ते में जी रहते हैं और बेहतरीन कारकर्दगी पेश जी करता है। तो इसी तरह मुफ्तन नियाज़ प्रोफेसर जी नवाज कमल साहब देखें, रात के इस पहर भी हमारे साथ हैं, और दिन जी भर जी इनकी जो मुख्तलिफ नवा की ड्यूटियाँ हैं, तो मैं जी बहुत जी, खुश भी हूँ और बहुत ममनून भी हूँ कि ये सब हम एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं, ये जो रिश्ता है ये मोहब्बत है, बिल्कुल। जिसमें हम सब एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक बहुत दूसरे के शुक्रिया आप लिए सबका रास्ते एक बार बनाते फिर हैं। से, तो आप सबका भी आपकी इस शुक्रिया, तंजीम मोहसिना शुक्रिया, आपकी तमसीला इस जी साहबा, मोहब्बत आपको का। मुबारकबाद भी, और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह तकरीर का आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। खुश इंशाल्लाह। आमदीद। आपकी बहुत शायरी भी अच्छी है और शुक्रिया। आपका शायरी को पेश करने का अंदाज भी माशाल्लाह बहुत खूब है। बहुत तो मुनफिद अंदाज है और बहुत बहुत दिलकश कुछ है। अंदाज है। तो मुफ्तन सारे अच्छा साहब बस आपकी सर मैं दुआ हल्की सी है। कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं मुशायरों का हिस्सा बनती हूँ। बस जब से मैंने लिखना शुरू किया है, मेरा अंदाज यही है। और मैं अपना कलाम खुद ही लिखती हूँ, खुद को खुद ही सुनाती हूँ, या फिर कमरे की 4 दीवारों को सुनाती हूँ। तो आज हम सब ने बस सुन फिर लिया। जी जी बिल्कुल, आज इसी बहाने आप सबने भी सुन लिया। और मेरी आवाज माशाल्लाह इंडिया तक सारे लोगों तक उनका कलाम मैंने रिकॉर्ड करके बकायदा उनको भेजा भी है। हालांकि मैं ऑनलाइन जूम मुशायरे अटेंड नहीं करती हूँ, तो बस एक आध मुशायरा अटेंड किया, तो वहीं से फिर उन लोगों को इस चीज का हुआ कि भाई हमें इनकी आवाज में जो है ना हमारा कलाम रिकॉर्ड करवा के दीजिए। तो बस ये अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी हुई है, और उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें, आप सबका खलूस। मैं तो बहुत ही आजिज और
बिल्कुल इनकसारी वाली बंदी हूँ। मेरा इस यही शोहरत बातें से तो या मैंने शोहरत लिखी की है, बुलंदियों से यही वास्ता बातें मैंने नहीं लिखी है। भी है। जी, जी, बिल्कुल। इस जो और इनकसारी कोई तबीयत में जी, जी, कोई तबीयत में मतलब शोहरत पाने का भी शौक नहीं, कोई जुस्तजू भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक फ़न है, अल्लाह ताला ने कता दी है तो तस्कीने दिल बेशक के बेशक वास्ते कलम बेशक उठा लेती बेशक हूँ और बेशक तस्कीने दिल के लिए ही अल्फाज़ को जो है वो मैं अशआर की सूरत में अदरवाइज़ कभी कोशिश नहीं है फलाना नहीं तक वहाँ से हरगिज़। बस अल्लाह ताला ने जहाँ-जहाँ से इज़्ज़त दी है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तो बेशक वही बेशक है। हम्म, इसी के साथ बहुत आप सबसे शुक्रिया। मैं भी इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आप जी सबका जी अमान बहुत अल्लाह बहुत जी अमान नेक्स्ट अल्लाह किसी प्रोग्राम में मिलेंगे और अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत में रखे। इंशाअल्लाह इसी दुआ में आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। सबके शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह अल्लाह हाफिज़, जी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।